اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، حالات واقعات ناسازگار، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک، سمجھ لیں، پاکستان کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ یہ جو اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے، وہ پہلی نہیں مان، غیر شرعی، غیر اسلامی 27ویں ترمیم، استثناء کیسے مل سکتا ہے کسی کو؟ تو وہ 2 نمبر ہے، ردی کی ٹوکری میں جانے والی، کیونکہ اس وقت ان کا دور ہے، یہ دیکھیں نا۔ اور اس میں جو مخالفین ہیں یہ ان کو بھی ڈرا کے یا کسی کو پیسے کا لالچ دے کے، جیسے فضلو ہے ڈیزل، اس نے کیسا دھوکہ دیا دونوں مرتبہ۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ گیا خسرا اسے ملنے زنانہ، پیسوں کی آفر، کیونکہ وہ کہتا ہے، سیدھی سی بات کرتا ہے وہ، اس معاملے میں وہ بڑا شیر ہے۔ وہ کہتا ہے بعد میں تم نے کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا، کیونکہ اس کے ساتھ دھوکے ہوئے ہوں گے، ابھی بتاؤ کیا دے رہے ہو۔ پھر یہ 2-3-4 ارب کی اسے آفر کرتے ہیں، وہ پکڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو، ان کے لیے تو ایک دن کی کمائی ہے۔ یہ جو ان کے طریقہ کار ہیں، ان کے لیے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں، جن جان پاکستان جی۔ اور وہ فضلو جو ہے وہ دیہڑی لگا رہا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے ایسا ہونا کہ ہوتا رہے، ملک میں انتشار پھیلتا رہے، اور میں اس میں سے اپنی دیہڑی لگاتا رہوں۔ آتا ہے ایک جلسہ کیا اور ایسے جذبات ایکٹنگ کر کے امریش پوری والی، تو وہ گیا، وہ سیاست کا امریش پوری ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ ولن ہے اور ایسا زبردست ہے کہ اپنی بات منوانے والا۔ دیکھیں نا جن جان پاکستان جی، یہ کیسی بات ہے کہ اپنی بات بھی منوانی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، اور جو چندے ہیں مسجدوں کے لیے، طالب علموں کے لیے آتے ہیں، اس میں تو بے پناہ پیسہ ہے۔ آپ یہ دیکھتے نہیں، یہ سعد رضوی اور انس رضوی کیا تھے؟ یہ ان کا باپ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں بیچارہ۔ اب ان کے پاس کتنا سامان نکلا، کتنا پیسہ نکلا، اور کتنا گولڈ نکلا، گاڑیاں ان کی دیکھیں، کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، یہ سمیٹا سمیٹی چل اندر، اور کیا ہے؟ ان کی کو ملیں تھوڑی چلتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیا تھا؟ اس کا باپ بیچارہ کیا تھا؟ ایک مکان تھا 3 مرلے کا جہاں پہ وہ رہتا تھا، خوددار آدمی، 3 یا 5 مرلے کا، خیر کتنے بھی، ایک مکان تھا۔ یہ تو خوددار آدمی کا بیٹا ایک چول نکلا ہے۔ جیسے بھٹو کی نسل، اب یہ نسل تو نہیں ہے بھٹو کی، یہ خسرا جو ہے یہ تو زرداری ہے، تو کون ہے؟ ایسی مروسی سیاست، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، دونوں نہیں تو ہم، یہ کیا بات ہوئی یار؟ 70 سال گزر گئے اب پاکستان کو بلکتے ہوئے، آج تک اصل دوائی کا ہی نہیں پتا کہ آپ جو خرید کے لے کے جا رہے ہیں اپنے مریض کے لیے، وہ اصل ہے کہ نقل ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ دودھ اپنے بچوں کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں، اصل ہے نقل ہے؟ دودھ تک تو انہوں نے 2 نمبر بنانا شروع کر دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو پوچھتا ہے اس کو پیسے لگاتے ہیں، ختم بات۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، جن جان پاکستان، ایک ہی حل ہے،
कानून की बालादस्ती, हर एक को सजा मिले जो जुर्म करे, माफी किसी को ना मिले। आप देखें कैसे सीधे होते हैं ये, ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। चाहे जितना मर्जी जालिम आदमी था, वो पप्पू केस में उसने सजाए मौत दी थी चुबुर्जी में, चुबुर्जी चौक पे लटकाया था उन्होंने जनरल जाने उनको जिन्होंने ये ज्यादती की हुई थी पप्पू के साथ। आप यकीन जाने ऐसा अमन हुआ था, उसके बाद 2 साल कोई कत्ल नहीं हुआ। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, क्योंकि जनरल जिया के पास अगर कोई अपील गई है ना माफी की सदर होते हुए, उसने कहा ले जाओ वापस, किसी को उसने नहीं छोड़ा। कानून की थोड़ी बहुत बालादस्ती थी। अब तो जान पाकिस्तान जी, उसके बाद बेनजीर आई है, उसने धिज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले उसका अपना भाई कत्ल हुआ और उसे नहीं पता था। ये मैं परवेज मुशर्रफ का बयान सुन रहा था आज ही, वो कह रहा था मीर मुर्तजा भुट्टो को और इसको बेनजीर को जरदारी ने मरवाया, क्योंकि सतर क्लिफ्टन उसके घर के बाहर ही नाका लगा हुआ था, उन्होंने वहीं उसे मार दिया। उस वक्त की बात है जब उसने मूंछ काटी थी। इसकी आप तस्वीर भी मैंने लगाई थी, मैं फिर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। जरदारी की एक मूंछ फारग। आप तो नहीं बंदा करवाता कि मैं एक मूंछ कटवा लूं, कैसे? ये था मीर मुर्तजा भुट्टो, उसने लैटरिन में इसकी तस्वीर लगाई हुई थी जरदारी की। ये परवेज मुशर्रफ बता रहा है कि इतनी नफरत करता था वो, और इसने उस नफरत के बदले में उसे दुनिया से रुखसत करवा दिया। ये जरदारी बहुत जालिम आदमी है, इसलिए तो उसने सुना लिया कि मेरे को पोल ना खुल जाए, तो वो तो खुलेंगे। इमरान खान दोते आई अक्सरियत से ये सारा कुछ उड़ाएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। उससे पहले उसको उड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे ही नहीं गैर इस्लामी है। मौलवी पीछे पड़ गए हुए हैं, वकुला पीछे पड़ गए हुए हैं, अवाम पीछे पड़ गई हुई है। ये किसने मानना है इसको? इनको खुद ही खत्म करनी पड़नी है। ये अब 28वीं तरमीम ले आए लोगों का ध्यान हटाने कि 27वीं से हट के 28वीं पे आ जाए। वो फैसल वाडा वर्गे बगैरत आदमी जो इनके बूट पालशी है, चाटने वाले बूट, वो भी उसके भी बयान आप देख लें कि जी आप 27वीं की फिक्र छोड़ें, 28वीं की बात करें। यानी कि कैसा कॉन्फिडेंस है कि उसे पता है कि 28वीं तरमीम भी होनी है, इन्होंने करवा लेनी। तो जिनजान पाकिस्तान जी, ये तो जालिम है, जो मर्जी करवा सकते हैं। इस वक्त इनका दौर है। जब फिरौन का दौर था, उसके बारे में कोई सोच सकता था कि इसको ऐसी सजा मिलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, इनको सजा जब मिलनी है ना, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, वो इनको पता भी नहीं चलना कि हमें सजा मिल रही है, और सजा भी मिलेगी। सजा जजा तो साथ साथ है। इन्होंने क्या तमाशे लगाए हैं, अपनी मदनियात ले गया बेचने के लिए। तुम एक जनरल हो, तुम्हारा क्या काम है? तुम बॉर्डरों की हिफाजत करो, टेररिस्ट को खत्म करो, टेररिस्टों को खत्म करो, दहशतगर्दों के पीछे भागो। तुम अवाम के पीछे भाग भाग के बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। हर बंदा पैनिक में, हर बंदा दहशत में है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लोग सुख का सांस नहीं ले सकते। तो अल्लाह तुम्हें गरक करे, तुम्हारे इर्द गिर्द वालों को भी, जो भी इसमें मुलव्वस है, अल्लाह सबको परवरदिगार नेस्तो नबूद करे, इंशाल्लाह करेगा मेरा रब्बुल रहीम कादिर करीम रहमानो अजीम अल्लाह सुब्हान व तआला। तो जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई हूं?